Good morning, student. We continue the lesson number 6 from this slide. Okay. Credit control measures. That means, அதாவது கமர்ஷியல் பேங்க் கொடுக்குற கடன் கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இருக்கு. ஸோ என்ன சொல்லிருக்கு நாம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் தி மணி சப்ளை வித் ரிலேஷன் வித் த கிரெடிட் அண்ட் லோன் advancing the loan. Okay. Credit means what? Increasing the supply of money in the society. When commercial bank offering loan to the public more and more, that will create more money in the society, that will make different impact on the economic. Sometime more money supply will reduce the value of the price. So this will not good sign for economic development. That's why we need to discuss the credit control, one of the main object of the banking activities. Okay. Next, the credit control is the primary mechanism available to the central bank to realize the objective of monetary management. That means, so what is the amount which is needed to circulate in the economy is very, very important. So central government என்ன பண்றாங்க சொன்னா, so in the credit control அப்படின்ற mechanism பயன்படுத்தி they regulating the loans and money supply of the economy. The statutory basis for the control of the credit system by the Reserve Bank is emerged as the Reserve Bank of India Act 1934 and the Banking Regulation Act 1949. Okay. The credit control measures are classified into two types. One is the general, they are called quantitative. Next one is the selective, they are called what? Qualitative. Okay. Let's go for the one by one. So methods of credit control. First one is the quantitative or general methods. What is the quantitative methods? The bank rate is the rate at which the central bank of a country is prepared to rediscount the first class securities. That means quantitative means the amount of money will withdraw from the circulations. So that is called அதனால் குவான்டிடேட்டிவ்னா அளவு, பணத்தோடைய அளவை சர்க்குலேஷன் குறைக்கிறதுக்காக குவான்டிடேட்டிவ்னு சொல்றது. ஓகேங்களா? பிசிக்கலா பணத்தோட அளவு குறைக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன், if the central bank want to control credit, it will raise the bank rate. As a result, the deposit rate and other lending rate is in the money market will goes up. Borrowing will be discouraged and will lead to contracts of credit and vice versa. That means, if the central bank raise the bank rate means, ஒவ்வொரு கமர்ஷியல் பேங்க் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் மணி என்ன பண்ணணும், டெபாசிட் பண்ணிருக்கணும். எங்கன்னா சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியால. ஸோ சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரெடிட் கண்ட்ரோல், அந்த கிரெடிட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சான்னு சொன்னா, they will simply raise the bank rate. அப்படி பண்ணும்போது அந்த கமர்ஷியல் பேங்கோட அந்த லெண்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து குறைஞ்சிரும். சரிங்களா? அந்த லெண்டிங் கெப்பாசிட்டி குறைஞ்சோன்னு என்ன பண்ணுன்னு சொன்னா, ஸோ the மணி அவுட்ஃப்ளோ ஃப்ரம் த பேங்க் வில் ரெடியூஸ் ஆயிடும். இல்ல, இது ஒரு வகையான கிரெடிட் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன் போது கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டாவே பீப்புள் கையில் இருக்கிற சர்க்குலேஷன் மணி வந்து டு த ட்ரெஷரிக்கு வர வரைக்கும் பண்ணுவாங்க. அந்த ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னா, இது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் நேரோ சென்ஸ், நேரடியான ஒரு விஷயம், நேரோ சென்ஸ் வழியில் பார்க்கும்போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன் ப்ராடர் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷனை. ஸோ நேரோ சென்ஸ் பார்த்த வரைக்கும் the central bank start the purchase and sale of government securities in the money market. அப்போ என்ன பண்ணா சென்ட்ரல் பேங்க் என்ன பண்ணணும்னா, கவர்மெண்ட் அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்டோடைய அந்த செக்யூரிட்டிஸ் பில்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பில்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க டைரக்டா வாங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அது ஒரு வகையான நேரோ சென்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இது ஓப்பன் மார்க்கெட்ல.
செகண்ட் broader sense பார்த்தீங்கன்னா the central bank purchases and sells not only government securities but also other paper eligible securities like bills and securities of the private concerns. அது ஈவன் இண்டிவிஜுவல்ன்றது கூட ப்ரைவேட் கன்சர்ன்ல இருந்து அவங்களுடைய செக்யூரிட்டிஸ் பில்ஸ் எல்லாம் இவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுவாங்க. இது ஒரு வகையான கிரெடிட் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன்ல. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வி கோ ஃபார் தி வேரியபிள் ரிசர்வ் ரேஷியோ. இந்த வேரியபிள் ரிசர்வ் ரேஷியோன்றது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ரேஷியோஸ் வரும். அதை பார்க்க ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாமா? இந்த ரிசர்வ் மணி, அந்த ரிசர்வ் மணியோடைய ரேஷியோவை, அதாவது கமர்ஷியல் பேங்க்ஸோடைய ரிசர்வ் மணி ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு இல்லையா, அந்த ரிசர்வ் மணியை வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றது ரெடியூஸ் பண்றதுன்றது டிபெண்டிங் அப்பான் தி சிச்சுவேஷனை பொறுத்து மாறும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த டாபிக்ல படிக்க போறோம். ஸோ பாருங்களேன், ஜஸ்ட் ரிசர்வ் மணில சிஆர்ஆர் பிளஸ் எஸ்எல்ஆர்னு இருக்கும். ஸோ சிஆர்ஆர் வந்து கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ அண்ட் ஸ்டாச்சுட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோன்றது வந்து எஸ்எல்ஆர். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த ஃபிகர் நல்லா பாருங்களேன். ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து 1000 rupees டெபாசிட் பண்றாருன்னா அதில் பேங்க் வந்து அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட் அஸ் எ இண்டிவிஜுவல் அண்ட் கார்பரேட் லோன் அப்படின்னு சொன்னா பிரிக்கிறாங்க. அதை அதாவது அதில் 740 rupees தான் வந்து பேலன்ஸாக வச்சுட்டு இருக்காங்க. மீதி வந்து டெபாசிட் பண்ணிடுவாங்க. எப்படின்னு சொன்னால் அது ஆர்பிஐ டெபாசிட் பண்ணுறாங்க. அது எஸ்எல்ஆர் வந்து 60 rupees 60யும், சாரி சிஆர்ஆர் ₹60, எஸ்எல்ஆர் வந்து ₹200. அப்போ 260 rupees என்ன பண்றாங்க, அது என்ன பண்ணுவாங்க, அதை டெபாசிட் பண்ணணும் ஆர்பிஐல. அங்கே லிக்விடிட்டி அப்படின்னா எலிஜிபிள் அமௌண்ட் ஃபார் லெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை அது லிக்விடிட்டி கெப்பாசிட்டி பார்த்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் 740 தான் இல்லை. அதுதான் என்ன பண்ணுவாங்க, அது இண்டிவிஜுவலுக்காகவோ இல்லை கார்பரேட் லோனாகவோ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் அங்கே இருக்கு. ஸோ இந்த 1000 rupees ஸோ எப்படி ஸ்பிளிட் பண்றாங்க பாருங்க. 1000 rupees தான் கெப்பாசிட்டி, இந்த பேங்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து 1000 rupees வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அதில் சிஆர்ஆர் அப்படின்னு ஒரு ரிசர்வ் ரேஷியோவையும் எஸ்எல்ஆர் ஒரு ரேஷியோவையும் என்ன பண்ணாங்க, ஸோ ஆட் பண்ணுங்கன்னா வந்துங்க. ஸோ இந்த 260 rupees வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஆர்பிஐல வந்து டெபாசிட் பண்ணிடணும். இப்போ இந்த பேங்க்குடைய மொத்த பணத்துல இருந்து கொஞ்சம் பணம் எங்கே போயிடுச்சு, ஆர்பிஐக்கு டெபாசிட் போயிடுது. மீதி இருக்க பணம் இந்த 740 ஃபார் எக்ஸாம்பிள். இந்த 740 தான் என்ன பண்ணோம், லிக்விடிட்டி அமௌண்ட். அதாவது தே கேன் ஏபிள் டு லெண்ட் மணி டு அதர்ஸ். லோன் கொடுக்குறதாவோ பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பயன்படுத்தக்கூடிய மணி கெப்பாசிட்டி தான். சப்போஸ் நாட்டில் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படி ஒரு விஷயம் வச்சுங்களேன், பாதகமான சூழ்நிலை இருக்கும்போது இந்த ரேஷியோவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. உதாரணமா 260 360 ஆயிட்டாங்கன்னா இங்க அமௌண்ட் குறைஞ்சிரும். இல்லைங்களா? இந்த அமௌண்ட் குறைஞ்சிச்சுன்னா அவங்களோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லோனபிள், அந்த ஆக்டிவ் மணின்னு சொல்லக்கூடிய அவங்களுடைய லிக்விடிட்டி மணி வந்து குறைஞ்சிரும். அப்போ அவுட்ஃப்ளோ அப்படி சொல்லக்கூடிய கிரெடிட் கொடுக்குற மக்களுக்கு கொடுக்குற அமௌண்ட் குறைஞ்சிரும். அப்போ மணி சப்ளை குறையும். ஓகேங்களா? ஸோ அதான் வந்து சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். அது நம்ம ஒன் பை ஒன்னா பார்ப்போம். பாருங்க, central bank will use this tool to maintain the money supply and level of inflation. Was first suggested by J.M. Keynes in US. அதாவது அந்த மணி சப்ளைவை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு, மானிட்டர் பண்றதுக்கு இந்த சிஆர்ஆர் பிளஸ் எஸ்எல்ஆர் சிஸ்டம் வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு ஜேஎம் கீன்ஸ் யூஎஸ் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறார். இல்லைங்களா? ஸோ இந்த சிஆர்ஆர் பிளஸ் எஸ்எல்ஆர் இந்த டூலை வந்து ஒரு எஃபெக்டிவ் டூலா சென்ட்ரல் பேங்க் பயன்படுத்திட்டு இருக்கு. கிரெடிட் கண்ட்ரோலையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு, பிளஸ் மணி சப்ளையும், பிளஸ் லெவல் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் லெவல். இந்த இன்ஃப்ளேஷன் லெவல் அடிப்படையை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா இந்த சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர் மாற்ற வாய்ப்பு இருக்கு. இன்ஃப்ளேஷன்றது ஒரு ஒர்ஸ்டான சிச்சுவேஷன் ஃபார் எக்கனாமிக். இது அதிகமானாலும் தப்பு தான், ரொம்ப கம்மியானாலும் தப்பு தான். ஓகேங்களா? இட்ஸ் நாட் குட். போத் ஆர் ஈவல்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க. இப்போ சிஆர்ஆர் அதாவது கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ இங்க பாத்தீங்களா, இதுதான் இதை நான் பார்க்க போறேன். இப்போ இஃப் த சிஆர்ஆர் இஸ் ஹை, உதாரணமா ஏன் ஹைன்னு சொல்றாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் வச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாட்டில் இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாயிடுச்சு. அந்த இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் என்ன பண்ணணும், மணி சப்ளை குறைக்கணும். ஏன்னா மணி சப்ளை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி இன் சர்க்குலேஷன் இஸ் ஹைன்னு அர்த்தம். அப்போ ஒரு பொருள் எப்பவுமே குவான்டிட்டி லெவலில் அதிகமாக இருக்கும்போது அதோட வேல்யூ குறைஞ்சிரும். அப்போ கமாண்டிங் பவர் ஆஃப் த மணி ஆர் பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் த மணி வில் ரெடியூஸ் ஆகிடும். ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன இன்ஃப்ளேஷன் சொல்கிறோம், ஒரு டேர்மா, டெக்னிக்கல் டேர்மா. ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் உங்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்கு தட் இஸ் ஹைக் இன் தி ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஸோ திஸ் இஸ் நாட் குட். அப்போ ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்குன்றது ஓரளவுக்கு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் கூட, பட் இட் இஸ் நாட் குட் சிச்சுவேஷன் ஆர் குட் சைன் ஃபார் ஸ்மூத் எக்கனாமிக் மூவ்மெண்ட். ஸோ தட்ஸ் வை அந்த நேரத்தில் பண்ணுவாங்களா, ஸோ த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வில் டேக் டிசிஷன் டு கண்ட்ரோல் தி வாட் இன்ஃப்ளேஷன் by using these following
tools. One is the CRR, that is cash reserve ratio. For example, பாருங்க இப்போ if the CRR is high, அப்போ அந்த cash reserve ratioன்றத அதிகமாக்குறாங்க, அமௌண்ட் அதிகமாக்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்களேன், 60 rupees இல்ல, அந்த 60 rupees 100 rupees மாத்தினா என்ன ஆயிடும், இங்க இந்த அமௌண்ட் போயிடும் இல்லையா, again 40 rupees போயிடும், அப்போ 700 rupees இருக்கும், லைக் தட். சரிங்களா? இப்போ இந்த 700 rupees இருந்துச்சுன்னா அவங்க லோன் கொடுக்குற அமௌண்ட் குறைஞ்சிரும். ஓகே, கேர்ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுங்க, டெக்னிக்கலாக புரிஞ்சுக்கணும் இந்த விஷயத்தை. அப்போ அந்த சிஆர்ஆர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது the commercial bank capacity to create credit will be less. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்கிட்ட 10,000 இருந்துச்சுன்னா 10 பேருக்கு 1000 கொடுக்கலாம். இல்லை என்கிட்ட இப்போ 8,000 தான் இருக்குதுன்னா 10 பேருக்கு எவ்வளோ கொடுக்க முடியும், 1000 கொடுக்க முடியுமா, முடியாது இல்லைங்களா. இப்போ அதே 10,000 இருந்துச்சுன்னா 10 பேருக்கு 10,000 கொடுத்து 1000 கொடுத்துருவேன். பட் என்கிட்ட இருக்கிறதே இப்போ 8,000 ஆயிடுச்சு, 200 2000 வெளில போயிடுச்சு. இப்போ 8,000 10 பேருக்கு பிரிச்சு கொடுக்கணும். அப்போ 10 பேருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் என்ன ஆச்சு, ஒரு ஆளுக்கு பர் ஹெட் 200 rupees குறைஞ்சிச்சுங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த நான் எடுத்து வைக்க வேண்டிய ரிசர்வ் அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக நான் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய லோன் அமௌண்ட் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இங்கே பாருங்க, ஸோ இதாங்க சொல்றாங்க, ஒரு சிச்சுவேஷன் சொல்றாங்க, சிஆர்ஆர் ஹையா இருக்கும்போது என்னது கிரெடிட் வந்து லெஸ் ஆயிடும். அதுவே சிஆர்ஆர் லோவா இருக்கு இல்லையா, அப்போ என்ன பண்ண கமர்ஷியல் பேங்கோட கெப்பாசிட்டி டு கிரியேட் கிரெடிட் வந்து ஹை ஆயிடும். இல்லை இங்க ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு, பட் நான் சொல்றதை புரிஞ்சுக்கோங்க. வைஸ் வெர்சான்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா. அது இந்த சிஆர்ஆர் ஹையா இருக்கும்போது கிரெடிட் கெப்பாசிட்டி, இந்த கிரெடிட் கெப்பாசிட்டி வார்த்தை இந்த இடத்த மறைஞ்சிருக்கு. ஸோ நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கோங்க, புரியுங்களா. இப்போ சிஆர்ஆர் ஹையா இருக்கும்போது கிரெடிட் கெப்பாசிட்டியோட பணம் வந்து லெஸ் ஆயிடும். அதுவே லோவா இருக்கும்போது கிரெடிட்டுக்கான கெப்பாசிட்டி மணி வந்து ஹை ஆயிடும். இதான் சிம்பிள் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் வி கோயிங் டு see the statutory liquidity ratio. இது வந்து பணம், கம்ப்ளீட்டா அது பணத்தை மட்டுமே சொல்றது சிஆர்ஆர் வந்து. பட் இது பார்த்தீங்கன்னா பணமே இல்லாம அதர் மானிட்டரி டூல் சொல்லக்கூடிய சில விஷயங்கள் பாருங்களேன். statutory liquidity ratio is the amount which a bank has to maintain in the form of cash, gold or approved security. The quantum is specified as some percentage of the total demand and டைம் லைபிலிட்டிஸ் சொல்லுங்க. அது ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா பணமாகவோ இல்லை கோல்டு ரிசர்வோ இல்லை அப்ரூவ்டு செக்யூரிட்டிஸாவோ மஸ்ட் கீப் இன் த சென்ட்ரல் பேங்க் இல்லையா. இந்த சப்போஸ் இந்த விஷயத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபார் மெயின்டைனிங் த இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்ற விஷயத்தை பயன்படுத்தி இந்த எஸ்எல்ஆர் கூட இந்த ஸ்டாட்யூட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் பண்ண நினைச்சிட்டாங்கன்னா அகெயின் பார்த்தோம் இல்லையா, the credit capacity of the commercial bank will reduce ஆயிடும். So this is a one way of reducing or maintaining money supply in the economy as well as maintaining the inflation level. Okay, next. So methods of credit control அதுதான் நான் ஃபாலோ பண்றோம். நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் குவான்டிடேட்டிவ் பார்த்தாச்சு, இப்போ குவாலிட்டேட்டிவ் ஆர் செலக்டிவ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட் கண்ட்ரோல் சொல்லுவாங்க. இந்த செலக்டிவ் மெத்தட்ல நிறைய விஷயம் இருக்கு, இதான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா குவான்டிடேட்டிவ்ன்றது ஒரு நேரடியாக ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் கூட இந்த செலக்டிவ் மெத்தட் ஆர் குவாலிட்டேட்டிவ் மெத்தட்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது, எஸ்பெஷலி இந்தியா போன்ற வளர்ந்து வருகின்ற நாட்களில். அதாவது லைக் இந்தியாஸ் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் இல்லையா, டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸுக்கு விச் இஸ் வெரி சூட்டபிள் மெத்தட். ஓகே, இப்போ பாருங்க, இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் நிறைய சப்ஹெட்டிங் இருக்கு, அதை சப்ஹெட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துரும், அந்த நெக்ஸ்ட் யூ கோ ஃபார் தி எக்ஸ்பிளேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இது குவாலிட்டேட்டிவ்ல ரேஷனிங் ஆஃப் கிரெடிட். ரேஷனிங்ன்ற வார்த்தை இந்த புரியும், அளந்து கொடுக்கணுன்ற அர்த்தம் இல்லையா. செகண்ட் டைரக்ட் ஆக்ஷன். அதாவது டைரக்ட் ஆக்ஷன்னா சென்ட்ரல் பேங்கோடைய நேரடி செயல்பாடு ஆன் மணி சப்ளை ஆர் கண்ட்ரோலிங் த இன்ஃப்ளேஷன் அர்த்தம் ஓகேங்களா, ஆர் கிரெடிட் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ல. நெக்ஸ்ட் வந்து மாரலைசேஷன். மாரலைசேஷன்னா கொஞ்சம் தப்பு பண்ணியாச்சு இருந்தாலும் கன்சிடர் பண்ணலான்ற மாதிரி விஷயம், லோன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணும்போது பட் அதை வந்து ஜென்ரல் அப்ளிகேட் பண்றதை விட ஒரு சில செக்டருக்கு கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்படின்ற நீதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, மாரலைசேஷன் அப்படின்ற விஷயத்துல நம்ம அதை பார்க்கணும். அதை நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா மெத்தட் ஆஃப் பப்ளிசிட்டி. ஸோ எந்த வேலையை அதை வந்து பப்ளிசிட்டி பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயம் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ரெகுலேஷன் ஆஃப் கன்சூமர் கிரெடிட். கன்சூமருடைய கிரெடிட்டை சரி பண்றது, ரெகுலேட் பண்றது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தா லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த regulating the marginal requirement on security loan. So இந்த 6 விஷயம் தான் வந்து என்ன பண்றோம், குவாலிட்டேட்டிவ் ஆர் செலக்டிவ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட் கண்ட்ரோல் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன்னா பார்ப்போம். ஸோ ஒன்னு பாருங்களேன்,
The objective, the qualitative or selective methods are two controls. Regulate என்னன்னா அதாவது the objective of qualitative or இங்க ஆக்சுவலா வந்து objective than ஆக்சுவலா இங்க ஆஃப்னு வரணும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் வில் சேஞ்ச். ஓகேவா? அது என்ன பண்ணுங்க, the objective of qualitative or the selective methods இங்க ஆஃப் வரணும். நல்லா இருக்கும் வந்தா இங்க தேன் இருக்குது இல்லைங்களா? கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க. The objective of qualitative or the selective methods are to control. எதுக்கு இதன் நோக்கம் என்னன்னு பார்க்கும்போது to control, regulate and channel the flow of credit into particular industries or business. அது என்ன சொன்னா குவாலிட்டேட்டிவ் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் கிரெடிட் கொடுக்க கூடாதுன்றதுல கொடுக்கலாம், பட் எந்த நேரத்துல யாருக்கு கொடுக்கணும் யாருக்கு கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணி அதே நேரத்துல கண்ட்ரோலாகவும் அதை ரெகுலேட் பண்ற விஷயம் தான் இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் மெத்தட் சொல்றது. ஓகேங்களா? இதுல பாத்தீங்கன்னா சொன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வர்ஸ்டான ஒரு சுச்சுவேஷன், இன்ஃப்ளேஷன் ரொம்ப ஹை ஆயிடுச்சு, பிரைஸ் ஆஃப் அதர் கமாடிட்டிஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டிப்ரெஷன் சொல்லலாம். அது அடுத்து மிக வர்ஸ்டான ஒரு சுச்சுவேஷன் எக்கனாமிக் அது இல்ல. ஸோ இந்த சூழ்நிலை இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்ஃப்ளேஷன் எடுத்துக்குவோம். ஓகே, நாட்டில் இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகிடுது, வேல்யூ ஆஃப் மணி குறைஞ்சிடுது, ப்ரைஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம மணி சப்ளை கண்ட்ரோல் பண்ண சொன்னா கொஞ்சம் ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி கொஞ்சம் கொண்டுட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு பண்ணான்னு வச்சுங்களேன். அந்த நேரத்தில் சென்ட்ரல் பேங்க் அட்வைஸ் டு த கமர்ஷியல் பேங்க் டு ஸ்டாப் ஆர் டு ரெடியூஸ் த கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. லோனை வந்து குறைச்சிருக்குன்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுங்களேன். அப்போ வந்து டைரக்டா எல்லாருக்குமே எல்லா டிமாண்டுக்குமே, அதாவது டிமாண்ட் ஃபார் லோன்ஸ் பீப்புளோட நம்ம எல்லா டிமாண்டையும் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, டைரக்டா வந்து குறைச்சிடக்கூடாது. அதுல டு அனலைஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த டிமாண்ட், அதாவது மக்களுடைய லோனுக்கான தேவையுடைய அவசியத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஓகே திஸ் இஸ் குட், இது நம்ம கொடுத்தா எக்கனாமிக்ல அந்த அளவுக்கு லாஸ் ஏற்படுத்தாது அப்படின்னு சில அனலைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு மாரல் செஷனை கன்சிடர் பண்ணி என்ன பண்ணோம், நம்ம லோனு டைரக்ஷன் கொடுக்கணும். ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் ஆர் செலக்டிவ் மெத்தடை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏ அண்ட் பின்னு 2 பேர் வந்து லோனுக்கு வராங்கன்னு வச்சுங்களேன். அதுல ஏன்ற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் வச்சுட்டு இருக்காரு, பின்ற ஒரு அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட். இப்போ ஏவுக்கு கொடுக்கறது தவிர்த்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் கொடுக்கலாம். பிகாஸ் அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து ஆல்ரெடி அவங்க வந்து பணம் கம்மியாக தான் கேட்பாங்க, இருந்தாலும் கூட இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் தட் இஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சர்ன்றது வந்து ஒரு ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ், அது வந்து கிராப் கல்டிவேஷன் இல்லை, அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ 2 பேரும் கன்சிடர் பண்ணும்போது அக்ரிகல்ச்சர் கொடுக்கறது நல்லது. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த விஷயம் தான் நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. இப்போ ரேஷனிங் ஆஃப் கிரெடிட், அதுலேருந்து கொடுங்க. திஸ் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் கிரெடிட் கண்ட்ரோல். இந்த ரேஷனிங் ஆஃப் கிரெடிட்ன்றது ஒரு பழமையான ஒரு வழிமுறையா இருந்திருக்கு. ஸோ ரேஷனிங் ஆஃப் கிரெடிட் ஆஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் கிரெடிட் கண்ட்ரோல் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ்டு பை த பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து பை தி எண்ட் ஆஃப் தி 18th century. ஸோ இது ஹிஸ்ட்ரி நம்ம தெரியும் இல்லையா? ஸோ இதோட எய்ம் பாருங்க, இதோட எய்ம் it aims to control and regulate the purposes for which credit is granted by commercial bank. அதான் முக்கியம். இந்த வார்த்தை தான், இந்த ப்ளூ கலர் சொல்லிருக்க அந்த வார்த்தை முக்கியம். என்ன எந்த பர்பஸ்க்கு நம்ம லோன் கொடுக்குறோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் அந்த ரேஷனிங் இருக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஜென்ரலாகவே 2 types இருக்கு. இட் இஸ் ஜென்ரலி 2 types. இந்த ரேஷனிங் ஆஃப் கிரெடிட் ஃபர்தரா 2 types வருது. நம்ம 1 by 1 பார்ப்போம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் the variable portfolio ceiling. Variable portfolio ceiling. Ceilingனா அளவுன்னு அர்த்தம். எவ்வளவு பணம் கொடுக்குறோம், எவ்வளவு கொடுக்கணும்ன்றத சீலிங்ன்றது எல்லை. It refers to the system by which the central bank fix ceiling or maximum amount of loan and advance for every commercial bank. இப்போ சென்ட்ரல் பேங்க், ஒவ்வொரு சென்ட்ரல் பேங்க்கும் எவ்வளோ வந்து மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி, அவங்க கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படின்றத முடிவு பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அதான் வேரியபிள் ஆஃப் போர்ட்போலியோ சீலிங் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா த வேரியபிள் கேபிட்டல் அசெட்ஸ் ரேஷியோ. அது கேபிட்டல் அசெட்ஸ் ரேஷியோ அதில் சேஞ்சஸ் கொண்டுட்டு வர்றது. இட் ரெஃபர் டு த சிஸ்டம் பை விச் த சென்ட்ரல் பேங்க் ஃபிக்ஸஸ் த ரேஷியோ விச் தி கேபிட்டல் ஆஃப் எ கமர்ஷியல் பேங்க் should have to the total assets of the bank. அதாவது ஒரு பேங்க்லயே இருக்கிற அந்த அசெட்ஸ் உடைய வேரியேஷன் எப்படி இருக்கணும், கம்மியா வச்சுக்கணுமா அவங்க அதிகமா வச்சுக்கணும். இப்போ இது எஸ்எல்ஆர் ரிலேட்டடா பொறுத்து வரும்.
ஓகேங்களா? அதை ஸ்டாட்யூட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ அதை அடிப்படையில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஓகேங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் தி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் தி ரேஷனிங் ஆஃப் கிரெடிட் அப்படின்ற விஷயத்தில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க இப்போ. ஸோ குவாலிட்டேட்டிவ்லேயே நம்ம அதில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அந்த மெத்தடில் தான். ஸோ அதில் டைரக்ட் ஆக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் த எர்ரிங் அப்படின்னா ராங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை பேங்க்ஸ் கேன் டேக் த ஃபாலோவிங் ஃபார்ம்ஸ். அதனால சில வந்து தவறு நடக்கும்பொழுது தவறு அப்போ there is a GO, the government order இருக்கு. அந்த கவர்மெண்ட் ஒபே பண்ண வேண்டியது கமர்ஷியல் பேங்க் உடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஃபார் மெயின்டைனிங் த எக்கனாமி இன் த ஸ்டடி வே. ஓகேவா? ஸோ அந்த சூழ்நிலை இஃப் எனி பேங்க் மிஸ்லீடிங் ஆர் தேர் வயலேட்டிங் த ரூல்ஸ் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஸோ வாட் த ஆக்ஷன் டேக்கன் பை த சென்ட்ரல் பேங்க் ஆன் தி கமர்ஷியல் பேங்க் பார்க்கும்போது த சென்ட்ரல் பேங்க் மே ரிஃப்யூஸ் த altogether grant discount facility to such bank. அவங்க அந்த கிராண்ட் டிஸ்கவுண்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ற விஷயத்த வந்து அந்த பேங்க் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. அதாவது எந்த பேங்க் வந்து ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணல அந்த பேங்க்குக்கு இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாதுன்றாங்க. நெக்ஸ்ட், the central bank may refuse to sanction further financial accommodation to a bank இல்ல whose existing borrowing are found to be in excess of its capital and reserve. அது ஒரு பேங்க் தன்னுடைய கேபிட்டல் பிளஸ் ரிசர்வுக்குரிய கெப்பாசிட்டிக்கு மீறி யார் வந்து சாங்ஷன் பண்றாங்களோ ஃபினான்ஷியல் அந்த லோன் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கான ஆக்ஷன் இது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட், the central bank may start charging penal rates of interest on money borrowed by the bank beyond the prescribed limit. சப்போஸ் ஒரு சில பேங்க் வந்து அவங்களுடைய லிமிட்டுக்கு தவிர்த்து மீறி அவங்க ஆக்டிவிட்டிஸ் லிக்விடேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதிகமாகிடுச்சு சொன்னால் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்குல்ல பை த சென்ட்ரல் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து அது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இல்லைங்களா? தீஸ் ஆர் தி கம்மிங் அண்டர் டைரக்ட் ஆக்ஷன் which are the bank misleading the guidance of the central bank. Okay, next, moral sessions. உத நீதி நேர்மை நான் சொன்னேன், அதான் சொன்னேன் இல்லையா? இப்போ அந்த இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டும் பிளஸ் அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் கம்பேர் பண்ண சொன்னாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி இது. அண்டர் திஸ் மெத்தட் சென்ட்ரல் பேங்க் கிவ் அட்வைஸ் தென் ரெக்வஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் அட்வைஸ் பண்ணும் சென்ட்ரல் பேங்க். என்ன பண்றாங்க? அட்வைஸ் டு தி கமர்ஷியல் பேங்க். சம்டைம் அதே நேரத்தில் வந்து என்ன ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஆர்டர் நேரத்தில் இருந்தாலும் கூட மாரல் செஷன் வரும்போது இங்கே வந்து பை ஆர்டர் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டுன்றதெல்லாம் கொஞ்சம் தவிர்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அட்வைஸ் பண்றாங்க, ப்ளஸ் என்ன பண்றாங்க? ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்க ஃபார் எதுக்கு? அண்ட் பெர்சுவேட் என்ன செய்யறாங்க? டு தி கமர்ஷியல் பேங்க் டு கோஆபரேட் வித் தி சென்ட்ரல் பேங்க் இன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இட்ஸ் கிரெடிட் பாலிசிஸ். மாரலைசேஷன்ற விஷயத்துல வந்து அதான் இதில் நிறைய விஷயம் பேசுனதுல பட் ஷார்ட்டா நான் சொல்லியிருக்கிறேன். இந்த மாரலைசேஷன்ற விஷயத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு கமர்ஷியல் பேங்க் கிட்ட சென்ட்ரல் பேங்க் கேட்டுப்பாங்க. அதாவது இப்படி எல்லாம் பண்ணுங்க, கரெக்டான லோன் கொடுங்க, எல்லாருக்கும் லோன் நிறுத்தாதீங்க, இல்லை எல்லாரும் கொடுக்காதீங்க. ஒரு யாரு who is the right person to identify the right person and analyze the requirements, if it is valuable, it is viable, என்ன சொன்னோம் அவங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாரல் செஷன்ல பேசுவாங்க, ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கோ ஃபார் தி பப்ளிசிட்டி. சென்ட்ரல் பேங்க் இன் ஆர்டர் டு மேக் தேர் பாலிசிஸ் சக்சஸ்ஃபுல் டேக் தி கோர்ஸ் ஆஃப் த மீடியம் ஆஃப் பப்ளிசிட்டி. சென்ட்ரல் பேங்கோடைய அந்த மானிட்டரி பாலிசியோ பிசிக்கல் பாலிசியோ மானிட்டரி பாலிசி வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆகிறதுக்கு வந்து பப்ளிசிட்டி பண்ண வேண்டியது மிக முக்கியமானது. The responsibility of the bank must be make aware of the peoples. மக்களுக்கு போய் சேரணும், தெரியணும் இல்லைங்களா? So a policy can be effectively successful only when the effective public opinion is created in its favor. அது மக்களுடைய நல்ல ஒப்பீனியன் இருந்தாலும் மட்டுமே தான் எந்த ஒரு திட்டமா இருந்தாலும், அரசாங்கம் போற திட்டமா இருந்தாலும் சரி, இல்லை தனிநபர் திட்டமா இருந்தாலும் பப்ளிக் அதர்ஸோட ஒப்பீனியன் வந்து ஹோப்ஃபுல்லா இருந்தாலும் மட்டும்தான் அது சக்சஸ்ஃபுல் ஆகும். அப்போ பப்ளிசிட்டின்றது வந்து இந்த வேலையை வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் கரெக்டா பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட், ரெகுலேஷன் ஆஃப் கன்சூமர் கிரெடிட். இப்போ சாதாரண கன்சூமருடைய கிரெடிட்டை வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயம் நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். அதில் பார்க்கும்போது the down payment is raised and the number of installment reduced for the credit sale. என்ன சொல்றாங்க? டவுன் பேமெண்ட் வந்து ரைஸ் பண்ண சொல்றாங்க. அண்ட் அதே நேரத்தில் வந்து நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும்.
கிரெடிட் செல் அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை குறைஞ்சிடணும். அப்போ மக்கள் கன்சூமர் வந்துட்டு என்ன பண்ணும், அவங்களுடைய ரொம்ப தூரம் அதாவது ஒரு 10,000 ருபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு அந்த 10,000 ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒரு 3 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ் கட்டுற மாதிரி இல்லாமல் அதை வந்து என்ன பண்ணணும், குறைச்சிடணும். டவுன் பேமெண்ட் ப்ரீமியம் கட்டாங்க இல்லையா, அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க. லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த சேஞ்ச் இன் த மார்ஜினல் ரெக்யர்மெண்ட் ஆன் செக்யூரிட்டி லோன். சேஞ்ச் இன் தி மார்ஜினல் requirement on security loan. அதாவது சொன்னா, this system is especially intended to help the central bank in controlling the volume of credit used for speculation in securities under the Security Exchange Act 1934. ஓகேங்களா, இந்த சிஸ்டம் அந்த மார்ஜின் அந்த சிஸ்டம் அதை வந்து இந்த செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்ட் மூலமாக தான் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ தி சிஸ்டம் இஸ் மோஸ்ட்லி ஃபாலோட் இன் யூஎஸ்ஏ. The board of governor of the Federal Reserve Bank தான் இதுக்கு நம்ம வந்து அட்வைசரி கமிட்டியா வந்து பண்றாங்க. ஓகேங்களா, இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா சேஞ்ச் இன் த மார்ஜினல் ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப் தி ஆன் செக்யூரிட்டி லோன் சொல்றது. ஓகேங்களா, ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா என்னது, இந்த ரொம்ப முக்கியமான ரிப்போ ரேட் அண்ட் ரிசர்வ் ரிப்போ ரேட்னு சொல்லக்கூடியது மிக முக்கியமான ஒரு டூலா நம்ம வந்து இந்த கிரெடிட் கண்ட்ரோல் மெஷர்ல நம்ம வந்து பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகேங்களா, ஸோ வாட் இஸ் ரிப்போ ரேட்? இது ஆக்சுவலாக வந்து 2 மார்க் கொஸ்டின் அந்த லாஸ்ட் பப்ளிக் எக்ஸாமில் வந்து 2 மார்க் கொஸ்டின் அதை கேட்டிருந்தாங்க. ரிப்போ ரேட் அப்படின்றா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம அதை வந்து ஒன் பை ஒன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, ஸோ the repo rate and the reserve repo rate are the frequently used tool with which the RBI can control the availability and the supply of money in the economy. So RR is the always greater than the triple R. அந்த டபுள் ஆரோட ட்ரிபிள் ஆர்ன்றது ரொம்ப ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு டூலா நம்ம அவங்க பார்க்குறாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ அதான் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா, பாருங்க இப்போ ரிப்போ ரேட் என்னன்னு பாருங்க. ரிப்போ ரேட், the rate at which the RBI is willing to lend it to commercial bank is called repo rate. இது இந்த 2 மார்க்ல இது மட்டும் எழுதினா போதும். ஓகேங்களா, whenever banks have any shortage of funds they can borrow from the RBI against securities. அதனால அவங்களுடைய செக்யூரிட்டி அமௌண்ட் இருக்குல்ல, அதுக்கு அகைன்ஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ணலாம், அவங்கள மணி ஷார்டேஜா இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணலாம், ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில இருந்து அவங்க மணி பாரோ பண்ணிக்கலாம். If the RBI increase the repo rate, it makes borrowing expensive for banks and vice versa. அதுனா அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி அப்படி சொல்லலாம் வச்சுங்களேன். இப்போ ஆர்பிஐ வந்து அந்த ரிப்போ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த பாரோயிங் வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் மாறிடும். கமர்ஷியல் பேங்க் பணம் வட்டிக்கு பணம் வாங்கி மற்றவங்களுக்கு கடன் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அந்த செலவு அதிகமாகிடும். ஸோ அதனால அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வைஸ் வேர்சான்னா தலைகீழ் உறவுன்னு அர்த்தம். தலைகீழானா பேசுறது அப்படியே இன்க்ரீஸ்ன்றது டிக்ரீஸ்ன்னு அர்த்தம் இல்லையா. ஸோ இது இந்த இன்க்ரீஸ் பண்றதும் ரிப்போ ரேட்டை டிக்ரீஸ் பண்றதும் ஒரு டூல், ஆஸ் எ டூல் டு கண்ட்ரோல் இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான ஒரு டூலா இவங்க ரிப்போ ரேட்டை வச்சிருக்காங்க. RBI increase the repo rate, making it more expensive for the bank to borrow from RBI. அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் பாரோவிங் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். அப்போ அதிக விலைக்கு வாங்கி பிஸ்னஸ் பண்றது வந்து இட்ஸ் நாட் ப்ராஃபிட்டபிள். அப்போ என்ன பண்றாங்க, இவங்க பாரோயிங் கெப்பாசிட்டியை குறைச்சிப்பாங்க. அதனால லெண்டிங் கெப்பாசிட்டி குறைஞ்சிடும். சிமிலர்லி the RBI will do the exact opposite in the deflationary environments. அப்போ இன்ஃப்ளேஷன் மட்டும் இல்லாமல் டிஃப்ளேஷன் என்வரான்மெண்ட்ல இது அப்படியே இன்ஃப்ளேஷன் என்ன பண்றாங்க, ஆப்போசிட்டா டிஃப்ளேஷன் டைம்ல செய்வாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரிசர்வ் ரிப்போ ரேட் ட்ரிபிள் ஆர். The rate at which the RBI is willing to borrow from the commercial bank. நல்லா கவனிங்க, இங்க வந்து கமர்ஷியல் பேங்க் will borrow money from the RBI. இங்க பாருங்க, the rate at which the RBI is willing to borrow from the commercial banks is called reverse repo rate. Reverse repo rate, அதான் ரிவர்ஸ் அப்படின்னா அர்த்தம். இங்க வந்து கமர்ஷியல், இங்க ரிப்போ ரேட்ல வந்து இங்க பாருங்க, இங்க இந்த ரிப்போ ரேட்ல வந்து கமர்ஷியல் பேங்க் பணத்தை வந்து ஆர்பிஐல இருந்து வாங்குறாங்க. ஓகேங்களா,
பட் இங்க ரிவர்ஸ் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க. ரிவர்ஸ் ரிப்போ ரேட்ன்றது கமர்ஷியல் பேங்க்ல இருந்து பணத்தை வந்து ஆர்பிஐ வாங்கிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ எப்படி இருந்தாலும் அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டி ஆஃப் லிக்விடேஷன் குறையுது இல்லைங்களா, அதாங்க இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா the rate at which the RBI is willing to borrow from the commercial bank is called a reverse repo rate. If the RBI increase the reverse repo rate, it means that the RBI is willing to offer lucrative interest rate to banks to park their money with the RBI. அது டு பார்க் என்ற வார்த்தையை பார்த்தோன்னா பயப்படாதீங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, டெக்னிக்கலாக யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அவங்க. அது கமர்ஷியல் பேங்க் அவங்களோட பணத்தை ஆர்பிஐ வச்சுக்கிறதுக்கு கொடுக்குற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னு அர்த்தம் அது இல்லையா. இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது தே வில் டூ சம்திங் இல்லையா. திஸ் வில் அதாவது திஸ் ரிசல்ட் இன் எ டிக்ரீஸ் இன் தி அமௌண்ட் ஆஃப் மணி அவைலபிள் ஃபார் பேங்க்ஸ் customers as banks prefer to park their money with the RBI as it involve higher safety. சரிங்களா. அப்போது ஆர்பிஐ கிட்ட கமர்ஷியல் பேங்கோட பணத்தை போய் டெபாசிட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ஃபார் ஏர்னிங் த ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட் given to the commercial bank by the RBI, அதே இடத்துல மக்களுக்கு கன்சியூமருக்கு கஸ்டமருக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தோட அளவு குறைஞ்சிரும். This naturally lead to a higher rate of interest which the bank will demand from their customer for lending money to them. இல்லையா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வகையான கிரெடிட் கண்ட்ரோல் மெஷராக நாம பார்க்குறோம். ஓகேங்களா. ஸோ வித் தட் I will stop this today class. I will continue the lesson from the